السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے، کیونکہ شب قدر کی فضیلت اور شب قدر میں کون سی عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ جو نماز آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اس رات، اس کی بے شمار فضائل آئے ہیں، بزرگان دین نے اس کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ جو بھی مقصد کے لیے آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، اس نماز کا مکمل طریقہ، اس کی نیت کیسے کریں گے اور کس وقت پڑھیں گے، وہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے لگ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ نماز اتنی برکت والی ہے، اتنی برکت والی ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد انسان اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعائیں مانگا کرتا ہے، جو بھی التجائے اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے، جو بھی معروضات پیش کرتا ہے نا، اللہ تعالی یقیناً اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ نماز گھر میں برکت کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، کمائی میں برکت کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، اور یہ نماز آپ کے گھر کے کونے کونے میں برکت لائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ آپ اس نماز کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، انشاءاللہ میرا مولا آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ اتنی فضیلت والی نماز ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رشتے میں کوئی دقت کا سامنا ہے، رشتے کے لیے اپنے بچے اور اپنی بچیوں کی رشتے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نیک اور صالح اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور بہت ہی اچھا، جو اچھا نصیب کر دینے والا یہ رشتہ اسے عطا فرمایا جائے گا۔ بے شک بس یہ ہے کہ یقین کامل کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا ہے، اور اس نماز کے بعد ہمیں کون سی دعا کرنی ہے، وہ دعا کرنے کا انداز کیا ہے، وہ پورا آپ آج دیکھ کر کے جائیے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کمنٹ باکس میں ضرور مجھے دعائیں دیں گے، اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد دیکھیے شب قدر جو ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کے رکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ طاق راتوں میں ہے، یعنی 21 تو گزر گیا، 23، 25، 27 اور 29، اگر چاند نظر نہیں آیا تو 29 کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ جو ہے یہ جو راتیں میسر آئے نا، تو اس میں اس نماز کو آپ ضرور پڑھیے، اور ساری راتوں میں پڑھیے، تاکہ کون سی رات شب قدر نصیب ہو جائے اور یہ نماز پڑھ لے، انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ میرا مولا آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ اتنی فضیلت والی رات ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے تعلق سے فرمایا ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی جو بندہ اس رات میں عبادت کر لیتا ہے، 1000 مہینوں کی رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ عبادت کرنے سے زیادہ ثواب اس رات میں اللہ تعالیٰ عنایت فرمایا کرتا ہے۔ اب سوچئے کہ اس ایک رات کی فضیلت اتنی ہے کہ 1000 مہینوں کو اگر آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں نا، تو 83 سال یعنی 83 سال کی عبادت کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اگر آپ اسے اور زیادہ قریب سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے اس رات کی فضیلت کو، کہ اس ایک رات میں 1 گھنٹہ، آپ یقین مانیں کہ جو نماز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ آپ کو پڑھنے میں لگے گا، وقت تھوڑا سا لگے گا، لیکن جب آپ اس نماز کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ دیکھیے، پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اس رات میں 1 گھنٹہ عبادت کرنا 9 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اور 1 منٹ اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے، 1 منٹ اللہ 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 کر لیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا الحمدللہ الحمدللہ کی تسبیح ہی پڑھ لیا کرتا ہے، تو 1 منٹ عبادت کا ثواب اس میں
55 दिन इबादत करने के बराबर सवाब अता किया जाता है। और करीब से आप समझना चाहते हैं तो इस रात में सिर्फ 1 सेकंड अगर कोई इबादत कर ले उसे 22 घंटा 22 हार्स इबादत का सवाब उसे अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह, इतनी फजीलत वाली रात और साथ में ये बरकत वाली नमाज आप अदा कीजिए, इंशाअल्लाह देखिएगा ज़िंदगी में आपके बहार ही बहार होगी, आपके घर के कोने कोने में बरकत ही बरकत नज़र आएगी इंशाअल्लाह। तो आइए मैं वो नमाज का तरीक़ा आपको बता देता हूँ। नीयत किस तरीके से करनी है, वक्त पहले आप समझ लीजिए। मगरिब की जो नमाज है ना, मगरिब की नमाज के बाद से लेकर के आप फजर के अजान से पहले यानी फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक ये नमाज पढ़ सकते हैं, ये वक्त है इसका। अब इसकी जो नीयत करेंगे तो नीयत आपको पता है दिल के इरादे को कहा करते हैं। आप दिल में नीयत का इरादा नमाज का इरादा कर लेंगे, नीयत हो जाएगी। अगर ज़बान से कहना चाहें तो 4 रकात की ये नमाज है और एक ही सलाम के साथ पढ़ना है। नीयत की मैंने 4 रकात नमाज शब क़द्र की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, इस तरीक़े से आप नीयत कहेंगे। और जब नियत आप कर लें अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे। सना पूरी जिस तरीके से पढ़ा जाता है उसी तरीके से आपको सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद आपको 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। अब तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, पूरा जो है इत्मीनान के साथ देख लीजिएगा, दिमाग को इधर उधर नहीं ले जाइए। बिल्कुल जो मैं आपको तरीक़ा बता रहा हूँ वो तरीक़ा समझ लीजिए। पढ़ना ना पढ़ना ये अलग बात है, जब भी ज़िंदगी में मौका मिले इस नमाज को पढ़ लीजिएगा। तो तरीक़ा आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए और मैं कहूँगा एक पेपर और पेन लेकर के अगर इसे लिख करके रख लेंगे तो और ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो सूरह फातिहा पूरी आपको पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अब ध्यान से सुनिएगा, 3 मरतबा आप सूरह क़द्र पढ़ेंगे। सूरह क़द्र कौन सी? इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। 3 मरतबा इसे पढ़ना है। अगर एक बार भी पढ़ेंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप 3 बार इसे पढ़ें और फिर हर बार बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करेंगे। और 50 मरतबा आपको सूरह अखलास पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दोस्तों टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन याद रखिएगा कि इस नमाज के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, इस नमाज की बेशुमार बरकतें हैं। अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से आपके रोज़ी रोज़गार में बेशुमार बरकतें नाजिल फरमाने वाला है। तो पहली रकात आपने इस तरीके से अदा करनी है। रुकू सजदा करने के बाद आप जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो अब यहाँ पे आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना है आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में सूरह फातिहा शुरू करेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह क़द्र जो आपको पढ़ के बताया और 50 मरतबा सूरह अखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद। ये 2 रकात आपकी मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात कायदे में बैठे, जब कायदे से आप खड़े होंगे तो फिर आपको यहाँ पे सूरह फातिहा और फिर इसी तरीके से 3 बार सूरह क़द्र और 50 मरतबा सूरह अखलास आपको पढ़नी है। इसी तरीके से 4 रकात मुकम्मल करें कि हर रकात में 3 बार सूरह क़द्र और 50 मरतबा सूरह अखलास पढ़ना है। जब आप दाएं बाएं सलाम फेर लेंगे, तहियात दरूद इब्राहिम वगैरह पढ़ करके अब ध्यान दीजिए कि आप एक सजदा करेंगे। एक सजदा सलाम उलाम फेर दिया, उसके बाद जो है आप एक सजदे में जाएंगे। एक ही सजदा करना है और सजदे में आपको 3 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि
वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना है सजदे में 3 बार, और फिर सजदे से उठा करके अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ करें। अल्लाह की बारगाह में जो भी मारूज़ात है, जो भी परेशानियां हैं, रब की बारगाह में रखें। अल्लाह ताला इस रात की बरकत से इंशाअल्लाह मेरा रब, मुझे यकीन है कि आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। तो आपको ये नमाज का तरीक़ा और शब क़द्र की फजीलत कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस नमाज को अदा करने के बाद इसके रिज़ल्ट का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो कोई लोग शब क़द्र की रात में अपने लिए मखसूस दुआएं कराना चाहते हैं ना, वो 27वीं शब को जो है मखसूस दुआ होगी। आप उसमें अपना नाम अपने इलाके के नाम के साथ दर्ज करवाएं। जो परेशानी है वो परेशानी भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। अल्लाह ताला जो है दिलों के हाल को जानता है, उसका नाम लेकर के उसकी जो है दिली जायज़ मकासिद को पेश कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह उसके लिए मखसूस दुआएं होंगी। तो आप अपना नाम सही तरीके से और अपने इलाके का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करवाएं, और इस वीडियो को सदक़े जारिया समझ करके ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।